Fine. Good afternoon, everyone. Thank you all for coming. It's going to be a wonderful program today we are going to have now. So, 6 months back we had this wonderful convention, and again we are holding this convention again this time. And this time it's a different crowd. When we started first, it was a very small crowd. Last 6 months back, it was a different crowd. Now we have a very big swelling crowd. We could see a kind of traction happening in the minds of Brahmins also to converge under the umbrella and also interact and network among other people. So happy to see the faces sitting before us, and we welcome on behalf of this program WBWA B4BIS program and also the B4BIS awarding program. I am happy to invite the chief guest and the guest of honor for this session, and also I am happy to invite the awardees for this program and also the honorable members who are there right from the morning and also who has come now to be part of this program. So with welcoming all of you, I request the President to have a few words. President's address. Thank you. Request our President Shivanarayan to say a few words. Sri Gurubhyo Namaha. Jai Jai Shankara, Hara Hara Shankara. I am very happy to welcome you all once again in the afternoon section of this, our 7th year anniversary B4BIS, WBWA B4BIS convention. At the same time, I want to just to keep you informed, this B4BIS Brahmins for Business started 6 years back in 2018. And this B4BIS is also a social project of World Brahmins Welfare Association. We from World Brahmins Welfare Association started 11 years before and completed 11 years, and 12th year, we are running on the 12th year. We have helped around 451 students for education, and of course another 6 or 7 students next week we are planning to give. And we have helped more than 50 people for marriages, medical expenses, as well as for the final rights of our needy people. And even at the time of Corona, as I told you, கிட்டத்தட்ட நம்மளோட அர்ச்சகால் வைதிகாலுக்கோசரம் 1200 பேருக்கு மேலே 2000 ரூபா 2500 எல்லாருக்கும் கேட்டு அமுச்சு வச்சுருக்கோம். அது மாதிரி அந்த மாதிரி whenever there is a occasion is there. In fact, the EWS-கோசரமே Supreme Courtல we have filed a case, and whereas Supreme Court in our advocate the Supreme Court they requested to withdraw, so that I am going to retire on 8th. I am going to deliver the judgment on 7th. It is going to be in favor of you. Please withdraw your the case so that I can deliver it on 7th. Otherwise, I may not be able to deliver it. As it is, he has delivered it, and 3-2 majority, he comes to the EWS. நமக்கு சாதகமாக டெலிவரி கிடைக்குங்கிற இண்டிகேட் பண்ணதுனால வித்ட்ரா பண்ணிட்டோம். EWS நமக்கு சாதகமாக கிடைச்சிது. அதே போல் this project is also this B4BIS also our social project, and WBWA is providing a platform to our business people, upcoming business people, and also the present business owners for their continual development with the mutual discussion and coordination between them. So we are providing a free platform to all the business people. We have around 550 registered business people are with us, and only in Chennai we have got more than 350 people are there. We are regularly conducting meeting every month we are conducting meeting in Chennai as well as in Coimbatore, and we are planning to start regular monthly meeting in Madurai, Trichy, and also in Bangalore shortly, for which we are making all arrangements.
So with this, I conclude my section. We need each and every one of you. I need each and every one of you to cooperate. And this program is also, we are conducting with only you because of your cooperation. Because World Brahmins Welfare Association, we never collect even a single rupee as subscription. It is only because of your sponsorship we are conducting all these programs. And thank you very much. Nice to talk to you. Have a good evening. Have a wonderful day. Thank you very much. Thank you, sir, for your address. Now, we will straight away go for the awards. Before that, I just want to introduce the guest of honor and the chief guest to you. Firstly, let me introduce the guest of honor, Sri Suresh. Sri Suresh is the Managing Director of EID Parry India Limited, the flagship company of the 74,000 group, the Murugappa Group. He joined the Murugappa Group as a head of refinery business in 2014. Suresh is basically a mechanical engineer with a postgraduate diploma in industrial engineering and MBA specializing in finance, and he brings with him 3 decades of rich and very diverse experience in the areas of manufacturing, supply chain, sales and marketing, industrial relations, management of special projects, and business turnarounds. Prior to joining EID Parry, he was the head of dairy business and executive vice president, supply chain at Kevin Care. His earlier assignments were with Mrs. Britannia Industries for close to 1.5 decades. He has served as a consultant for 3 years, which is the National Productivity Council, an autonomous body under the Ministry of Industries. I'm sure all of you would have known that. He had started his career as a get with National Aluminium Company. He is also now the Managing Director of Parry Sugar Refinery India Private Limited, which is again a fully owned subsidiary of EID Parry. Under Suresh's leadership, EID Parry has seen all-round performance in terms of growth, profitability, and employee engagement. As a testimony to his outstanding performance, Suresh is our guest of honor today. We talk about Suresh in one thing. You come up with a good question and his answer could be the key to a newfound fortune. That is Suresh for all of you. We will now felicitate Suresh, Managing Director, EID Parry, our guest of honor for the day. I request our President and our Chief Guest to present Suresh. Shivakumar. Now, a few words about our chief guest for the evening, Sri Murali Malayappan. Murali Malayappan, Chairman and MD, Shriram Properties. I'm sure many of you in the room will be knowing him. How many of you know him? Some of you have even worked with him, I think. They are all waiting for a morning. Anybody from the construction industry, they are saying, we are waiting for our boss. An entrepreneur at heart, and as one of the youngest CEOs at the age of 28, Sri Murali Malayappan is the Chairman and Managing Director of Shriram Properties, the property development arm of US 10 billion plus business conglomerate, Shriram Group Chennai, which all of us are aware about. An alumnus of Harvard Business School, Sri Murali in 1997 took over the reins of Shriram Group's property development business arm. Sri Murali has the unique credit of taking Shriram Properties from a mere USD $0.5 million company in the year 1996-97 when he just came into the business to a level of $4 billion across India today. Magnificent achievement. He has been instrumental in attracting FDI and non-FDI investments of nearly
$435 million from many majors like Walton Street Capital, Starwood Capital, TPG Capital, Hypo, Tata's, Sun Apollo, and many more. Thanks to the respect and the trust he wields in the industry, this was possible. He is also a director at Shriram Property Holdings Private Limited, Welling Limited, BVA Strategy Advisors Private Limited, Global Anthropolis Vizag Private Limited, Bengal Shriram High Tech City Private Limited, Special Builders Private Limited. It goes on for 2 pages, so I will cut short here. Trust, transparency, and credibility are his watchwords. He is one of the most, perhaps the most sought after panel member and speaker for many international and Indian seminars and forums on real estate, and a regular invitee of the IIM Bangalore to address students and officials. WBWA B4Biz feels extremely honored and privileged to welcome Sri Murali Malayappan to our WBWA B4Biz 6th Anniversary Convention today. We would like to felicitate Sri Murali Malayappan. I request our President and Suresh and Shiva and Sheshadri to do the honors, please. Now we move on to the next agenda for the evening, which is the award ceremony. We will have the guest of honor and the chief guest speaking a little later, as there are a lot of awardees who are waiting anxiously for this. Now, without much ado, let me call upon Sri Balasubramaniam Mama, Balu Mama, to come and receive his award. One man's trash is perceived as fortune by another. Sri M. Balasubramaniam, MD, T.S. Mahalingam and Sons, is an interlocutor between a disposer of old cars like good riddance to bad rubbish and a buyer who sees the car as a gem now available at a steal price. A pioneer does not tread a beaten path. He visualizes opportunity in offering a service that does not. Thus, a venture saw light way back in 1935. TSM is head and shoulders way above other entrants in the pre-owned car sales segment. TSM is a go-to center for consumers of either need. If in a world of fluctuating loyalty, Sri Balasubramaniam has an overwhelming customer retention rate. His mantra is the right car at the right price to the right customer. Adhering to perspective shared by him, both seller and the buyer leave the premises with a contented smile. In pre-owned cars, TSM has earned a reputation for being fair, transparent, and unbiased assessment. B4Biz has immense pleasure in conferring the Business Excellence Award with Corporate Social Responsibility to Sri M. Balasubramaniam. Scaling down expectations, pleasing both fractions, and remaining highly relevant in business is highly laudable and indeed commendable. Help him. Take it and help him. Go help. Our next awardee is known to many. Sweetener. Right. Any foreigner visiting India would remain perplexed seeing regional varieties in sweets and savories. Any one of the Sri Krishna sweets outlets is often in their bucket list. Yaar vandalo and the bucket list la Sri Krishna sweets irukkum. Engathula vandalo adhan. This glorious institution is an aggregate of adherence to dharmic principles and expectations of internal and external customers occupy
Kalaimamani Sri Murali's mind always. The melting of succulent Mysore Pa. Mysore Pa na? Sri Krishna Sweets. Sri Krishna Sweets na? Mysore Pa. The melting of succulent Mysore Pa in every taste bud of the customer prompts him to get some pack for posterity or gifting. Such is the patronage for the array of offerings. This reputation is Sri Murali's perseverance, innovation, years of research into ingredients, and high degree of customer perception, which is very, very rare in today's world. The world is their market, as everyone going abroad as a packed delicacy from Sri Krishna Sweets. Often, food is wasted, as we all know, for they are not agreeable to a famished. Sri Krishna Sweets Sri Murali ensures quality that's belly friendly, stomach friendly. Food wastage is against his conscience. Customer experience and delight are foremost and extremely dear to him. Numerous organizations want to offer prasad on function culmination. Nambathila seri, ella seri. They are touched by his benevolence. We are touched by his benevolence. Recipients accept sweets as Almighty's prasadams from Sri Krishna Sweets. If Chennai is called the capital of tradition and socio-cultural center, it's because of good Samaritans like Sri Murali. Because of their sagacity, many of us enjoy on many entertaining evenings. B4Biz, WA B4Biz has immense pleasure in conferring a Business Excellence with Corporate Social Responsibility Award to Sri Murali of Sri Krishna Sweets. As his way to winning hearts is by benevolent entertainment of the mind and the stomach. Our next awardee is again a celebrity in his own accord. The Occidental world lives by rights. We live life by adhering to lots of duties. A life of rights leads to many conflicts. Duties are self-imposed and it has little to do with others' perspectives. This outlook is the quintessence to harmonious living. Sri T.V. Mohan and Kalyana Malai are synonyms which is known to entire Tamil Nadu. He renders yeoman service of bringing beings from distinct streams to amalgam and flow as identity merge rivers. Fortunately, our society does not succumb to infatuation. Decisions of Hindu marriage facilitate bonding of families, not just the bride and the groom. Eager and attracted to Sri Mohan, many prospects change their stance. Very important point. Kalyana Magadava, Srinivasan Marila, note panikano. Many prospects change their stance from an adamant no to an emphatic yes. In quick time, his alchemy works magic. For one marriage to solemnize, umpteen parameters are looked into. Sri Mohan's stepping in ensures star alignment, star na rasi palan ellame, and ends on a very happy note. Reason and rhyme appeased, the couple are marriage ready. To spark the heavenly merger, Sri T.V. Mohan goes the distance, remains innovative and facilitates the happening like water's effort in changing the shape of rocks. WBWA B4Biz has immense pleasure in conferring Business Excellence with Corporate Social Responsibility Award to Sri T.V. Mohan, Kalyana Malai Matrimonial Alliances for his love and propagation of Tamil and family edutainment.
awardee coexists with the person that just left. Charismatic Mrs. Meera Nagarajan is a creative genius in every spirit of the word. Kalyana Malai is indeed her brainchild. Ideas sprout like shoots, and in quick time they blossom to be a fresh bouquet. Piloting Kalyana Malai, her venture, and she shows far and high. Till Mrs. Meera conceptualized Matrimony Match Services as a professional entity, the industry was totally unorganized. I would rather say disorganized. Many entrants ended up as fly-by-night operators with multiple attempts to set the ball rolling. Thanks to her reach-out efforts, many live harmoniously now. She takes branding to level next, and in the process, society betterment happens consciously. Mrs. Meera is a dream lady who brought about transformational reality. Trade shows, weddings, and beyond has a huge footfall where subject-aligned service providers use this platform to showcase and gain huge visibility. Tamil literature is very, very dear to her, and she kindles interest among the young and the aspiring. Accolades come her way, but impervious to fame and honor, she carries on, scripting what's next. Like in the morning we saw B for Biz, what's next? She goes on. Mrs. Meera is an ardent believer that homemakers contribute to the society just the same way, if not more, than corporate employers and employees. World Brahmin Welfare Association B for Biz has immense pleasure and delight in conferring the Business Excellence with Corporate Social Responsibility Award to Mrs. Meera Nagarajan. She sways like a flower in a gentle breeze and skims on the wave. Living thus, she lives life queen size and touches most of her lives. Next awardee, a person from Coimbatore. Coimbatore always is a great place of entrepreneurs. Inge nari per irukka, ekkachakama irukka. Those who live by the credence, life is all about acceptance, experience peace and harmony. For living with acceptance as a way of life, Sri R. Krishnaswamy is a blessed soul. In the 1970s, the career and job option were very few and far between. Additionally, upbringing never allowed being street smart. Number Brahmin idhula theriyum idhu. Like frogs in a well, wide travel was neither encouraged nor equated to well-read. In such circumstances, Sri Krishnaswamy took a big leap in faith. He initiated a venture only to close soon. In business, fall is to be expected. What matters, as is always said, is getting up and venturing forth. Bouncing back, Sri Krishnaswamy learnt lessons in entrepreneurship with launch of Sri Krishna Laminates. Back then, there were no angel investors, no venture capitalists, no incubators, nor mortgage-free loans. Plywood business needed capital. Life was a struggle with no holidays to relax. Accustomed to living in strife and struggle, Nariya Brahmana appadhaan irundha. Sri R. Krishnaswamy rose to fame and fortune on his own accord. Sri Krishna Laminates was well patronized for dedication to vocation and transparency in dealings. He came up with wood substitutes for flush doors as a unique selling proposition. Ships are safe in harbor, as they say, but is that what needs to be? No, that's not what his ship is meant for. Sri Krishnaswamy took risk and was rewarded adequately. He encouraged family members to learn trade nuances and thus expanded not only within Coimbatore but across the state of Tamil Nadu and even the neighboring state of Kerala. WBWA B for Biz has immense pleasure in conferring Sri R. Krishnaswamy the Business Excellence Award for time and again rising like a phoenix by practice of differential thinking.
next awardee, an apple falling on Newton could be termed an accident, but the discovery of laws of gravity is revealed only to a prepared mind. Unprepared minds, it doesn't reveal itself. So it is to Sri P.K. Raman. Sri Raman is an alumnus of MIT Manipal. His career in service spanned over 2 decades at Lloyd Insulations India Private Limited. With green horns, he came and bid by as an astute professional. Blessed with camphor buddhi, he grasped nuances in business development and executed his learning to clinical precision. Sri Raman calls himself as an accidental entrepreneur. The truth is that opportunity presented and he took the plunge. It worked his way like the proverbial saying, fortune smiles on the brave. Immense confidence in Sri Raman's leadership by Messrs. Western Airducts UK led to collaboration and spawning of Western Airducts India Private Limited. He mastered the science of air management. WAD India caters to domestic and international customers. Credit Sri Raman for WAD India is a benchmark and a brand leader in the HVAC industry. To accomplish this feat, he must have been whistling. The woods are dark and deep, but I have a promise to keep, and miles to go before I sleep. WWA B4Biz has immense pleasure in conferring Business Excellence Award to Sri P.K. Raman for showcasing made in India but made for the world. Our next awardee, young Sri M.K. Anand, is mounted on a horse with confidence as stirrup and academics, enthusiasm and vision as reins. Young Anand founded A&A Associates, a Generation Z project management consultancy venture at Coimbatore. Blueprint of every project is thoughtfully designed. In every construction, bricks are well laid and every buyer receives the key with smiles. The client-centric service is by following ABCD above and beyond the call of duty. They are preferentially sought after for residential, commercial, industrial and institutional projects in Kongu region. Anand's passion for his vocation and the uncompromised details towards perfection results in A&A Associates' repute in consultancy services. To live life as well lived, one must be like a lake, brimful. Beyond attention to his venture, he squeezes time to enrich others and himself. Judging this way, Anand's platter of activities are well filled with memberships in professional associations and imparts knowledge as technical trainer and a guest lecturer. WBWA B4Biz has immense pleasure in conferring the Emerging Entrepreneur Award to Sri M.K. Anand. May his services dot the skyline of Coimbatore and the world over. Chennai was a canal city like Amsterdam. Just imagine if only we regarded a river, we would have enjoyed the evenings appreciating nature and a cheese cruise as well. Additionally, it would serve as another navigation mode to ease the traffic congestion. Money gets wasted in the name of cleansing. This we all know. We pollute fresh river with sewage. This we do. As long as this happens, no change can be envisaged. Dr. Padma Satyanarayanan, proprietrix of Green Galaxy Building Experts, aptly called the Bio-Woman as an alternative approach. Every house must be compelled to install composite FRP tanks. A stance like compulsory rainwater harvest, successfully implemented,
must be enforced with an iron fist. WBWA B4Biz has immense pleasure in conferring the Emerging Entrepreneur Award to Dr. Padma Satyanarayanan. We shall support all our endeavors. May the likes of our tribe grow more to save Chennai's water needs and disposal management. இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் சில அவார்ட்ஸ்னால சில பேருக்கு பெருமை கிடைக்கும், சில பேரால் அவார்ட்ஸுக்கு பெருமை கிடைக்கிறது. இப்போ ஸோ தேங்க்ஸ் B4Biz, எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதான் நான் அவர்கிட்ட சிவராமன் சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். I am the only professional sitting amongst all the entrepreneurs who are sitting over here. One more professional is maybe sir is I think இது வந்து ஒரு great initiative. It is running into the 7th year. Bringing together few people itself is a big challenge. Bringing together so many people for a common cause and everything happening without vitamin M being brought in is a big thing. எங்கே எம் வருதோ அங்கே வந்து நிறைய சண்டை சச்சரவு வந்துடும். I think the fact that this is progressing so well is nothing but a noble heart and soul of all of you. Otherwise this would not have happened. So I am very proud and delighted to be part of this. I have been associated with the W4Biz for the last 2 years. I had opportunity to interact with few of your members in larger detail as well, and I'll have some more time to speak maybe in the second half of this program. So with this I thank B4Biz for the opportunity. Thank you, all the very best. Thank you. And now I request our chief guest for the evening, Sri Murali Mayappan, to address the members. இந்த மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். நிறைய பேர் தெரியாது, அதனால் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க. இந்த சபையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். சுரேஷ் சொன்னார் வந்து பெருமை யாருக்கு அப்படின்றத சொன்னார். இது எல்லாரோடையும் எனக்கு தான் அந்த பெருமை ஜாஸ்தி கிடச்சிது. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷாளுக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மனுஷாளுக்கு என் கையால் அவார்டு கொடுக்கும்போது அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. அது அந்த அண்ணாட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு கார் வாங்கினேன். 1994 ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு. ஃபஸ்ட்டு கார் அவர்கிட்டேருந்து வாங்கின மாருதி 800, பழைய செகண்ட் ஹேண்ட் காரு. கொஞ்சம் அவள்கிட்ட போனால் கொஞ்சம் நல்ல ரேட் கிடைக்கும், கொஞ்சம் ரீசனபிளாக கிடைக்குன்ற ஒரு அந்த காலத்துலேருந்து அவள்கிட்ட வாங்கினா ப்ரைஸ் ரீசனபிளாக இருக்கும். பர்டிகுலர்லி தி ஃபஸ்ட் டைம் கார் பையர்ஸ் தே லுக் அட் செகண்ட் ஹேண்ட் கார். அது கொஞ்சம் ரீசனபிளாகவும் கரெக்டாகவும் இருக்கணும். இப்போ நிறையா வந்துடுது சர்டிஃபைட் கார்ஸு, அதெல்லாம் வந்துடுது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மல் ப்ராசஸ் இல்லாமல் இருக்கும்போது சர்டிஃபைட் கார் பை தம் அவள் கொடுத்தா அதை அவள்கிட்ட பார்கெயின் பண்ணி, ஞாபகம் இல்லை 80,000 என்னமோ அப்போ 1994. இன்றைக்கி அவரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன் நான். இப்போ இன்றைக்கி பெரிய அனுகிரகத்தில் I don't know how many cars I have in my garage. But
the first car always, or anything what you get first is always special. I am very happy என் கையால் அவருக்கு அவார்டு கொடுக்கணுன்றது ஒரு பெரிய பாக்கியமாக தான் நினைக்கிறேன். எல்லாரையும் ரொம்ப பழக்கம் இல்லை. முரளி சார்லாம் ஹைலி அக்கம்ப்ளிஷ்டு பர்சன். இந்த பிஸ்னஸை வந்து எப்படி வந்து வேர்ல்டு லெவலில் ரீச் எடுத்துன்னு போனார் ஒரு சாதாரண இடத்துலேருந்து, இஸ் அன்பிலீவபிள் ஸ்டோரி. அவர் என்ன வால்யூம் என்ன ப்ராஃபிட்னு எனக்கு தெரியாது. பட் த பிராண்ட் வாட் ஹி ஹஸ் பில்ட் ஃபார் தி ப்ராடக்ட் இஸ் சம்திங் மச் மோர் வேல்யூபிள். I don't think he has realized that value in terms of valuation, but the value what he has built, brand value throughout the world. இன்னைக்கு மைசூர் பாக்னா கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்னு சொல்கிறா. Such an accomplished person and always remained very humble. அவரை பார்த்தாலே மைசூர் பாக் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். It is a honor for me to honor you, Murali sir. மோகன் சார் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தூரத்து உறவு. நாங்கள்லாம் வந்து இந்த அஷ்டாஸ்திரத்தில் வந்து சுற்றி சுற்றி எங்கே போனாலும் சொந்தமாக இருந்துட்டுருப்பா. நாங்கள்லாம் அஷ்டாஸ்திரம். அவள் பிரதர் எனக்கு ரொம்ப, நடராஜன் சார் ரொம்ப டியர் ஃப்ரெண்டு. மோகன் சார்கிட்ட வந்து எப்போதுமே எனக்கு ஒரு வருத்தம். எனக்கு அவரை 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்க்காம போயிட்டேன். இன்னொன்று எப்போ பார்த்தாலும் அவரை பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை வந்துடுறது. அது வேறு பயமாக இருக்கு. அவரை பார்த்தாலே ஒரு ஒரு மணப்பெண் மாதிரி தான் இருக்கார் எப்போதுமே அவர். இட்ஸ் அ ஹானர் ஃபார் மீ டு ஹானர் யூ மோகன் சார் அண்ட் மெனி ஆஃப் யூ. அந்த ஆனந்த் ஒருத்தர் வந்தார். ஐ மீன் ஐ மீட்டிங் ஹிம் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி இயர்ஸ் ஆஃப்டர் 25 years. He said he started his career with us and he has become an entrepreneur today. He worked for 5 years with you. Yeah, he worked. So ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. காரில் வரும்போது என்னை ஏதாவது பேச சொன்னால் என்ன பேசுறதுன்னு கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் நான். இந்த இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுறா அப்படி என்னன்ட்டு ஒரு இது என்ன போட்டிருந்தா, we are eliminated or deprived society or we are pushed out and we need a recognition அப்படின்னு இருந்தது. அந்த ஒரு வேர்டு வந்து எனக்கு கேட்சியாக இருந்தது. அது எனக்கு எப்போதுமே கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டிவாக பேசுறது எனக்கு பிடிக்கும். என்னை ஒரு வெஜிடேரியன் கான்ஃபரன்ஸ் கூப்பிட்டா நான் கேட்டேன், நான் எத்தனை பேர் வருவான்னு. ஒரு 600லேருந்து 750 பேர் வருவான்னா. நான் கேட்டேன் எத்தனை பேர் நான் வெஜிடேரியன் வருவான்னு. இல்லை மோஸ்ட்லி எவரி ஒன் வெஜிடேரியன்னா. I said I don't want to attend the conference. நம்ம போய் வெஜிடேரியன் கான்ஃபரன்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணோன்னா ஒரு 700 பேர் நான் வெஜிடேரியன் வந்திருந்தான்னா கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 70 பேர் வெஜிடேரியனாக மாறி இருந்தால் நம்மளோட ஸ்பீச்சுக்கு அங்கே வேல்யூ உண்டு. எல்லாருமே வெஜிடேரியன்ஸில் பார்த்து வச்சுட்டு அங்கே வெஜிடேரியன்ஸ் அதை பெருமையை பேசுகிறதுல ஒரு அர்த்தமும் கிடையாதுன்றது என்னோட ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன். அதே போல் இந்த பிராமணா அசோசியேஷனில் இந்த மார்ஜினலைஸ்ட் டிப்ரைவ்டு அப்படின்றது எனக்கு கொஞ்சம் ஊண்டிங்காக இருந்தது. We are the most privileged community in the world. அதை சொல்கிறதுக்கு வெட்கப்பட வேண்டாம், வருத்தப்பட வேண்டாம், சங்கோஜப்பட வேண்டாம். தைரியமாக நம்ம வந்து கத்தி சொல்லணும். We are the most privileged society in the world and we are the most blessed world in the blessed society in the world. எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் கிடச்சிருக்கோம். சின்ஸ் all of us are business community or business பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏதோ ஒரு whatever the way we are doing business, maybe I thought I should give you a landscape so that நமக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும். இந்தியா வந்து எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, this is the best period the world is living. லாஸ்ட் ஒரு 60-70 வருஷமாக தான் வந்து உலகமே ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துருக்குன்னு என்னோட வியூ. 1942 செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வரையில் பார்த்தேன்னா ஒரு 500-600 வருஷத்துக்கு எங்கே பார்த்தாலும் சண்டை. இந்த கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரியை சண்டை போடுறது, அந்த கண்ட்ரி இங்கே படையெடுக்கிறது, இங்கேருந்து அங்கே படையெடுக்கிறது. ஒரு 600-700 வருஷம் பார்த்தேன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஃபைட் பண்ணிட்டு
செகண்ட் வேர்ல்டு வார் 1942. எத்தனை பேர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் 1942 நடந்தது நம்புறேன்? ஞாபகம் இருக்கா செகண்ட் வேர்ல்டு வார்? 1942 செகண்ட் வேர்ல்டு வார். இது ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லுவா. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேக்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும், என்ன சொல்லியிருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும். 1942 நடந்தவா எங்கன்னா யூரோப்பில் ஆஸ்திரியா, ஜெர்மனி, யூகே அவளுக்குள்ள ஒரு 7-8 கண்ட்ரிக்குள்ளே நடந்த வாரை வந்து வேர்ல்டு வார்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எல்லா கண்ட்ரியில் உள்ள ரிசோர்ஸையும் எடுத்து அவளோட சொந்த ஆதாயத்துக்காக பண்ணிண்டா. இட் இஸ் நாட் அ வேர்ல்டு வார், இட்ஸ் அ வார் பிட்வீன் 7-8 countries termed as world war. The world creates a perception. They created a perception that it is a world war so that everyone participates. So reality is it's a war between all 7-8 countries in European region. What is the perception we create is very very important. 1942 அப்புறம் பார்த்தேன்னா உலகத்தில் அங்கங்கே சண்டையெல்லாம் ரொம்ப கிடையாது. எங்கெங்கே சின்ன சின்ன ஊரில் சண்டை இருந்துட்டுருக்கே தவிர லாஸ்ட்டு ஒரு 80-82 வருஷமாக ரொம்ப சண்டை கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி சண்டை நிறையா இருந்தது. இந்தியாவை பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இஸ்லாமிக் இன்வேஷன், ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை 1500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இஸ்லாமிக் இன்வேஷன். அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் இன்வேஷன் ஒரு 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் இன்வேஷன். 1947 ஃப்ரீடம் சொல்கிறா. இப்போ இன்னும் ஒரு 10 நாளில் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் வரப்போகிறது. ஆகஸ்ட் 15 வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வருது நமக்கு. ஃப்ரீடம் சொல்கிறா. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் வாட் அப்படின்னு யாருமே என்ன சொல்லலை நமக்கு. இன்னும் we are treated as slaves. We as Indians treated as slaves. Can somebody treat us as slave? Is a question we need to ask. Unless we are willing to be a slave, nobody can treat us as slave. Now நம்மளோட சனாதன தர்மத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா தனி மனித ஒழுக்கத்திலேருந்து சொசைட்டி வருது அப்படின்றா. வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி வந்து சொசைட்டிலேருந்து தனி மனித ஒழுக்கம் வருதுன்றது. இட்ஸ் எ கான்ட்ரடிக்டரி வியூ. உலகத்தோட பர்செப்ஷனை கரெக்ட் பண்ணணுன்னால் தனி மனிதனோட பர்செப்ஷன் மாறணும். தனி மனிதன் பர்செப்ஷன் மாறுறதுனால் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் உலகத்தோட பர்செப்ஷன் மாறும். இப்போ நம்மளோட லேண்ட்ஸ்கேப் எடுத்தோம்னா 1947 நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடச்சிது. இந்தியா எப்படி ஷேப் ஆச்சுன்னு பார்க்கணும். தேர் ஆர் 4 pillars ஃபார் டெமோக்ரஸி அப்படின்றா. இட்ஸ் இன் க்ரூட் டேர்ம்ஸ் பொலிட்டிக்கல், which is law making body. Second is your execution, bureaucracy. Third is judiciary. Fourth is media. இதுதான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெமோக்ரஸி, 4 pillars ஆஃப் டெமோக்ரஸின்னு 1947 பிரிட்டிஷ் வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு 20 வருஷம் 1947 69 70 75 பார்த்தீங்கன்னா தி கண்ட்ரி வாஸ் ரூல்டு பை நன் அதர் தேன் பியூரோக்ராட்ஸ். ஏன்னா பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்போ தான் வந்து பவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 20-25 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியலை. முதல் அசாமியை புரிஞ்சுட்டு தமிழ்நாட்டு பொலிட்டீஷியன் தான் எப்படி வந்து இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுன்னு. அதுவரையில் அவளுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏதாவது நல்லது பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தார். நம்ம இவர் பழக்கருப்பையா சொல்லுவார், ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். காந்திஜி வந்து இளைஞர்களே அரசியலுக்கு வாருங்களும் எல்லா நல்லவனும் வந்தான் அப்படிம்பார் அவர். அதுக்கு அடுத்தாப்பில் என்ன சொன்னார் நான் சொல்லலை, நீங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கு போய் பாருங்க. இட் வில் பிகம் வெரி கான்ட்ரடிக்டரி ஒன். ஐ எம் நாட் சப்போஸ் டு சே இந்த சாயில் இருந்துட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 20 வருஷம் தி பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் வாஸ் திங்கிங் வாட் பெஸ்ட் கேன் பி டன், பட் they were struggling. But the country was run by bureaucracy. The bureaucracy was nothing but only Brahmins and Brahmins and Brahmins. So in essence, the country was run by Brahmins for the first 25 years after independence. 80% of the bureaucracy was dominated by Brahmin community. First 25 years 70 72 75 வரை நீங்கள் டெல்லி நார்த் பிளாக்கோ சவுத் பிளாக்கோ போனீங்கன்னா வெங்கட்ராமன், வைத்தியநாதன், சுப்பிரமணியன் இவா தான் இருந்துன்றாலே தவிர
அப்போ நிறைய பேர் ஐயர்னு வேறு பெருமையாக சேர்த்துட்டா, ஐயங்கார்னு பெருமையாக சேர்த்துட்டா. இப்போ சேர்த்துக்கிறது கொஞ்சம் சங்கோஜப்படுறா எல்லாரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 25 வருஷம் country was run by bureaucrats who are dominated by Brahmins. அடுத்த 30 வருஷம் the political class took charge, media took charge. அதுக்கு அடுத்த 20 வருஷத்தில் now media has taken complete charge. நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் media creates their perception and they decide what should be the right thing. Judges also today go with the media perception today. It's a very sad part today. அடுத்த 30-40 வருஷத்தில் political landscape மாறி they took lot of control, they became very very powerful. இப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது, நம்ம பிராமண சமூகத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. we were so marginalized or deprived communityன்னு சொல்லலாம். நான் வந்து 77 78 வந்து எங்கள் ஊரில் ஹிந்தி கிளாஸ் உண்டு. அப்போ வந்து ஹிந்தி வந்து ஸ்கூலில் கிடையாது, நம்ம போய் தனியாக சாயந்தரத்தில் போய் படிக்கணும். அதை படிக்க போயின்னு இருப்போம் அப்போல்லாம். அப்போ சரியால இங்கிலீஷ்லாம் கூட பேச தெரியாது. தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல், தமிழ் தான். அந்த தமிழ் போராளினையும் கூட சொல்லலாம். நிறையா இதுக்கு வந்து போராட்டத்தில் கலந்துட்டுருக்கேன் நான், வித்தவுட் ஈவன் நோயிங் வாட் ஐ எம் டூயிங் because of the circumstances and environment. அந்த நெக்ஸ்ட் 70லேருந்து 2000 வரையில் பார்த்தேன்ல, 30 வருஷத்தில் நம்மளோட சமூகம் were deprived on few opportunities, but they were given a huge opportunity to thrive something very very big. எல்லாமே வந்து டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். I'll be very curious to know the budding entrepreneurs ஒரு 2-3 பேர் எங்கள் entrepreneurs அவார்டு கொடுத்தேன், என்னவா இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்தில் வரா அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஆசை. 2000லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா bureaucracy became very very powerless. Politicians were powerful, they also became powerless. Media has got lots of strength today, but that will also go down. Who is driving the world today? Who is driving the economy today? It is a economy or businessmen driving the world today. They may not be in power, but they will be the driving force behind how things shape up. இதுதான் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை புரிஞ்சுட்டோன்னா we'll be able to see the opportunity very nicely. We were not deprived, we were given an opportunity during those 30 years to come up something very big. இன்னைக்கு business community பார்த்தேன்னா throughout the world, leave alone India, the contribution by Brahmins is more than 50% world level. That's a reality. You take Sundar Pichaiலேருந்து இன்னைக்கு யூஎஸில் உள்ள லார்ஜ் மல்டிநேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸ், டோன்ட் கோ ஒன்லி த சிஇஓ, அந்த டாப் 1, 2, 3 எல்லாம் போகாதீங்க. அடுத்த 50 people, டாப் 11 to 50, டாப் 10ல் மேபி 1 or 2 people will be there. 11 to 50 பார்த்தேன்னா more than 30% Brahmins who are running the world corporations, very large corporations. இந்தியாவை எடுத்துட்டோன்னா 2 விதம். ஒன்று வந்து இன்றைக்கி வந்து பியூரோக்ரஸி வந்து நிறையா பிஹாரிஸும் யூபிக்காரரும் நிறையா வந்துட்டா. தமிழ் பிராமணா எலிமினேட்டட் now, either eliminated or elevated to do something better for the community, to do something better for the world. You can take it that way, either eliminated or elevated to do something bigger, something better. ஏன்னா இன்னும் ஒரு 50 yearsக்கு the world will be dominated by business community. Whoever is powerful economically, they are the one will set the agenda. மற்றதெல்லாம் எல்லாம் அவள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், but the agenda will be set by the business community. This is going to be the reality throughout the world for the next 50-60 years. Now, imagine நம்ம அந்த 30 வருஷத்தில் வெறும் ஐஏஎஸ்ஸை பண்ணு, ஐபிஎஸ்ஸாக பண்ணு, ஐஆர்எஸ்ஸாக பண்ணு அப்படின்னு உட்காந்து லாயராக இருன்னு சொல்லியிருந்தோன்னா இன்றைக்கி எங்கேயாவது வந்து யாராவது பொலிட்டிஷியன்ட்ட சொல்லி கையெழுத்து போட்டு மூலையில் உட்காந்துருப்போம். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு டிப்ரைவ் பண்ணதுனால இன்றைக்கி நானும் ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் ஆகியிருக்கேன். ஐ எம் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி ஆஃப் டீச்சர்ஸ், வெரி ஆர்டினரி மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஆஃப் டீச்சர்ஸ். அங்கேருந்து
I have become a very, very successful businessman today, it is because that deprivation of opportunity which provided the platform. I am very happy today, எங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி 80,000 பேர் ஒர்க் பண்ணுறா. இன்றைக்கி என்னோடய எய்ம் வந்து இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்தில் 25 லட்சத்துலேருந்து 30 லட்சம் பீப்புளுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணுன்றது என்னோடய எய்ம். மணி இஸ் செகண்டரி, மணி இஸ் அ ப்ராடக்ட். அது என்னோடய குருஜி ஒருத்தர் சொல்லுவார், somebody bought a nice Benz car, the highest S class, எல்லாரையும் பார்ட்டி கூப்பிட்டுருந்தார். கார் வந்து மெட் வித் அன் ஆக்சிடெண்ட் அன்றைக்கி. ஸோ கார் வெளியில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இருந்தது. ஸோ பீப்புள் ஆல் கேம், எல்லாத்துக்கும் விசாரிச்சுட்டு இருந்தா. இப்போ தான் கார் வாங்கினா ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுது, இப்படி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்கே அப்படின்னு. யூ ஆர் செலிப்ரேட்டிங் வித் லாட் ஆஃப் ஜோஷ். எல்லோரும் கேட்டப்போ அவர் சொன்னாராம், அவர் இட்ஸ் ஒன்லி a டாய். நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து 5 ரூபாய்க்கு ஒரு டாய் கார் வாங்கி கொடுத்தா. இன்றைக்கி நானாக சம்பாதிச்சு 3 கோடிக்கு ஒரு டாய் கார் வாங்கியிருக்கேன். அதை வைக்க வேண்டிய இடத்துல அதை வைக்கணும். எனக்கு இன்றைக்கி ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, என்னால் இதை போல் நான் 10 கார் வாங்க முடியும் அப்படின்ட்டு. த பிக்கஸ்ட் பிளெஸ்ஸிங் இஸ், அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் எனக்கு ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கூட இல்லை. ஸோ கடவுள் வந்து ஒரு பக்கம் அந்த ஆக்சிடெண்ட் கொடுத்தாலும் எனக்கு இன்னொரு பக்கம் எனக்கு ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இல்லாமல் எனக்கு இதை போல் இன்னொரு 10 கார் வாங்கக்கூடிய புத்திசாலித்தனத்தை கொடுத்துருக்கார். தட் இஸ் குட் எனஃப் ஃபார் மீ. ஸோ யூ ஹவ் டு ட்ரீட் தட் அஸ் அ டாய். இந்த மெட்டீரியல் அப்ஜெக்டிவ்ன்ற ஒரு டாயாக வச்சுக்கணும். எப்படி நம்ம முரளி சார் வந்து இன்றைக்கி வந்து மைசூர் பாகு த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு, யூ திங்க் ஆஃப் மைசூர் பாகு, யூ திங்க் அபவுட் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், தி பிராண்ட் ரீகால். இந்த மாதிரி சமாச்சாரம்லாம், யூனிக்கான சமாச்சாரம்லாம் பிராமணனால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது. ஏன்னால் நமக்கு மட்டும்தான் பிறந்ததுலேருந்தே டிட்டாச்டு லைஃப் என்னன்றதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வளர்ந்தா. எப்படி வந்து நம்மளை வந்து அந்த சக்ஸஸ்லேருந்தோ அந்த வெல்த்லேருந்தோ டிட்டாச் பண்ணி பார்க்கணுன்றது நம்மளோட டிஎன்ஏல இருக்குது. இது வந்து 2 விதமாக கற்றுக்கிறது. ஒன்று குரு மூலமாக கற்றுக்கிறது, இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது, ஐ பிலீவ் இன் சயின்ஸ். வி கேரி டிஎன்ஏ. நம்மளோட 7 ஜென்மம் சொல்கிறா. இதில் தி ஃபஸ்ட்டு 3 ஜென்மம் நம்ம சிராதம்லாம் பண்ணும்போது 3 பேருக்கு தான் வந்து நம்ம பண்ணுறோம், 7 பேருக்கு பண்ணுறதில்ல. தெர் இஸ் அ சயின்ஸ் பிஹைண்ட் தட். சயின்ஸ் என்னென்னா, ஐ ஆம் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மை லாஸ்ட் 3 ஃபாதர், கிராண்ட்ஃபாதர், கிராண்ட்ஃபாதர். 99% of my behavior, 99% of my knowledge, 99% of my intelligence, 99% of the way I walk, the way my teeth are there, 99% I inherited from these 3 people. பாக்கி 4 பேர்கிட்ட 5% 10% வந்திருக்கலாம். 90லேருந்து 95% வந்து comes from these 3 generation. So we are very, very blessed. இந்த சமூகம் லாஸ்ட்டு 3 ஜென்ரேஷனாக 7 ஜென்ரேஷனாக கண்டினியூஸ்லி பிளெஸ்ட் டு டீல் வித் திங்ஸ். அந்த பென்ஸ் காரை வந்து டாயாக யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து டிட்டாச் பண்ணி நம்மளோட வெல்த் எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் அதுலேருந்து டிட்டாச் பண்ணி சமூகத்துக்கு என்ன பண்ண முடியும், சமூகத்துக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு நம்மளோட பெரியவா வந்து எப்படி நமக்கு டீச் பண்ணியிருக்கா. எவ்வளோ ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருந்தோம், சாதாரண ஒரு குடிசையில் தான் இருந்து அத்தனை காரியம் பண்ணான். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா, பிராமணான்ற ஒரு டிஎன்ஏ வி கேரி. தட் அலோன் இஸ் ஒர்த் பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ். I'll end with what we have is not important. How we use that is very important. ஐஃபோன் நிறைய பேர் வச்சுருக்கா, ஃபோன் டெக்னாலஜி ஃபோன் வச்சுருக்கா. நிறைய பேர் வந்து 2% மேலே அதில் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அவள் எல்லோரும் என்ன பண்ணோம், அந்த ஃபோனை உடச்சி போட்டுட்டு நோக்கியா 3310 போனோம். ஆர் தே மஸ்ட் நோ ஹவு டு யூஸ் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்.
ஸோ ஒன் ஹேஸ் டு நோ ஹவு டு யூஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை. பிராமின்ற ஒரு டிஎன்ஏ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்மளோட பயனுக்காக ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணணும், தப்பு கிடையாது. we need to come up ஃபஸ்ட். ஃப்ளைட்லலாம் போனேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செக்யூரிட்டி சொல்லுவாள் வேர் யுவர் சீட் பெல்ட் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் நீ போடுகோ, அதுக்கப்புறம் மற்றவனுக்கு போட முடியும்பா. அதே போல் நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு. we need to create a big success, we need to create big wealth, because by creating big wealth we can support larger section. அதர் கம்யூனிட்டியில் பண்ண மாட்டான்னு சொல்ல மாட்டேன், நம்ம அளவுக்கு பண்ண மாட்டேன். ஹென்ஸ் let us all be proud, not feel that we are deprived. We carry the DNA, we carry our Acharya's blessings. நமக்கு வந்து பரமாச்சாரியா இருக்கா நம்மளோட எப்போதும். அவர் வந்து நம்மளை கைவிட மாட்டார், நம்ம எண்ணங்கள் நல்லா இருந்தால் நம்மளை கைவிட மாட்டார். With that I would like to conclude. Wish you all the very best. I would like to see every Brahmin to become very, very successful entrepreneur to shape this world. Thank you. Thank you so much, Murali sir, for your enthralling address. என்னடானே எல்லாம் பிராமின்ஸ்க்கெல்லாம் எங்கள் எல்லாருக்குமே முன்னோடிகளாக நிறைய பேர் இங்கே இருக்கா. ஆனால் இவ எல்லாரோட காட்டிலும் நீங்கள் ஒரு உற்சாகம் கொடுத்துருக்கள். We will take it to our hearts. And Murali sir, we will keep updating you on the progress of the emerging entrepreneurs and the young entrepreneur. I will keep updating you. Now, I will request some of the awardees have got a pressing appointment. On behalf of WBWA B4Biz, I thank Shri Murali Malayappan for his wonderful speech of now highlighting how Brahmins have been in business. So, எங்களுடைய objective அதே தான் sir. We want our Brahmin businessmen to go from 1x to 2x and 3x. We request your support and continuous patronage for our B4Biz. Thank you, sir. So, I would request our awardees one by one to come. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். முரளி சார் பேசினதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் பேசணும்னா அது சரியாக இருக்காது. அவர் யார் எப்படி வாழணும், யார் என்ன செய்யணும், யார் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லிவிட்டார். அவர் சொன்னதுல இப்போ எனக்கு ரொம்ப சுறுசுறுப்புன்னு இருக்கிறது என்னென்னா, எனக்கு அம்மா வழி தாத்தா சி ராஜம்மையர், ஃபவுண்டர் ஆஃப் MIT சென்னை. அப்பா வழி தாத்தா TS மகாலிங்கம் மென்சன்ஸ். அவள் எல்லோரும் சாதித்தது மலையளவு. ஆனால் இன்றைக்கி இங்கே உட்காந்து கைத்தட்டல் வாங்கிட்டு இருக்கிறது நான். அது சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கேன். ரொம்ப ஒரு நெருடலாகவே இருந்துட்டுருந்தது. ஏன்னா எங்கள் சீராஜன் தாத்தா காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தெருவாக நின்று ஒவ்வொரு இடமா அலைஞ்சி நேரு கிட்ட போய் கிராண்ட் வாங்கிறதுக்கு தன்னோட வயிற பொத்தான டெல்லியில் விற்று அந்த பணத்தை கொண்டு போய் நேருக்கு காலுக்கு பாத பூஜை பண்ணி, நேரு காலுக்கு பாத பூஜை பண்ணி, அப்புறம் இங்கே வந்து திருப்பதியில் பாத பூஜை பண்ணி அந்த லைசன்ஸ் கிடச்சி இப்போ SS வாசன் வீடுன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அதுதான் எங்கள் தாத்தா வீடு. அதை விற்று 3 ஏக்கரை உட்லண்ட்ஸ் வரணும். அந்த 3 ஏக்கரை விற்று இங்கே 100 கிரவுண்டு வாங்கி காலேஜ் கட்டினார். அவர் என்ன ஒரு ஹனுமானுக்கு ஒரு சொல்லுவோம் அசாதக சாதக சுவாமின்னு அப்பேற்பட்ட காரியத்தை பண்ணார். அவருக்கு யார் என்ன ரெக்கக்னேஷன் கொடுத்தா, அவர் யாருக்கு என்ன பண்ணார், அவர் பண்ணினதுனால அந்த ஒரு MITலேருந்து எத்தனை ஜனங்கள், எத்தனை படிப்பு. அப்துல் கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச். அவர் எங்கள் தாத்தாவை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கார். அந்த மாதிரி இன்னும் பேசிகிட்டே போகலாம். நாட்டில் பெரியவாழ்னாரும் அவள் செஞ்ச புண்ணியம். இந்த DNA சொன்னார் இல்லையா, அவளுக்கு இருந்தது 2-3 தான். பொய் சொல்லக்கூடாது, ஏமாற்றப்படாது, அடுத்த சாமான கையால் தொட்டு கூட பார்க்கக்கூடாது. எங்கள் அம்மா கார் நிற்கிறதேன்னு போய் அந்த காரில் நீ கை வச்சு பார்க்கப்படாது, அது ஒன்று இல்லைம்பா. அந்த டிட்டாச் சொன்னார் இல்லையா, டிட்டாச் அட்டாச்மெண்ட். பர்பஸ் என்னென்னா எல்லாம் அதுக்கு தான். நம்ம பிராமணன் பார்த்தீங்கன்னா காயன வாச்சா மனசா இந்திரியர்வா புத்தி ஆத்மனாவா பிரகிருத்தே சுபாவத்து கரோமி எத்யத் சகல பரஸ்மை நாராயணாய இதி சமர்ப்பயாமி. அப்பேற்பட்ட மகாபெரிவாளே யார் நமஸ்காரம் பண்ணாலும் தண்டத்தை வச்சு பின்னாடி அந்த நாராயணனுக்கு தான் சமர்ப்பிக்கிறார். இவரே மகாவிஷ்ணு, இவரே சாட்சாத் பரமேஸ்வரன், அவரே விஷ்ணுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்னா அதில் பாவம் தான் முக்கியம். நம்ம சாதித்தோம், நம்மளுது ஏதாவது நினச்சிட்டோம்னா அடுத்தபடி கீழே இறங்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும். ஸோ வித் சின்சியரிட்டி நம்ம எத்தனை கற்றுன்றோம். அதான் இப்போது இந்த வயசில் இவர் அனுபவத்தை பற்றி எனக்கு ரொம்ப மாஞ்சி போயின்ட்டுருக்கேன்.
நிறைய பேசணும்னு நினச்சதெல்லாம் மறந்து போகிறது. ஏன்னா how much he has accumulated, how much he has assimilated, how much thought process that has gone through to decimate and purpose புரிஞ்சு ஒன்றும் இவ்வளோ எலாபரேட்டாக பேசினப்போ ஐ வாஸ் டேக்கன் அ பேக். இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பேசி நான் கேட்டதில்லை. தோ ஐ கான் டு ஸோ மெனி பிளேசஸ். நான் பேசியிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிக்கேன்னா பர்பஸ் இல்லாமல் இப்போ வியாபாரம் பண்ணினா எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு டார்கெட்டு, ஒரு கம்பெனியாக இந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு நீ என்ன தர, உன் ஷேர் நீ என்ன விலைக்கு விற்கிறது, அது ஆனதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து இன்னும் என்ன அடுத்தபடி எங்கே போகலாம். இப்படி பறந்துட்டே இருந்தால் போயிட முடியுமா ஆகாசத்துக்கு? ஒத்துனா ஒரு நாள் தரையில் தானே வந்து விழணும். ஒரு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஷேர் 10 ரூபாய்க்கு வந்த அன்றைக்கி நான் அப்ளை பண்ணினேன், வாங்கினேன். ஒரு நாள் இப்படி எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசின்னு கட்ட இந்த மாதிரி இருக்குது, இன்றைக்கி அது 18 ரூபா போயிருக்கு அப்படின்னா முதல்ல போய் அதை விற்றுட்டு ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு அந்த 8 ரூபா பணத்தை கொண்டு போய் வெங்கடாஜலபதி கோயிலில் உண்டிலில் போட்டு வா. அவள் ஊரில் இருக்கிறவ அத்தனை பேரும் மனசு கஷ்டப்பட்டு அவள் நகை நட்டை விற்று தாலியை விற்று அவங்ககிட்ட கொண்டு கொட்டி வைத்தியம் பண்ணிவிட்டு இவன் ஏமாத்தல பிழைக்க முடியாமல் செத்து போய் அத்தனை துக்கமும் அந்த பணத்தில் இருக்குது. அந்த பணத்தை கொண்டு போய் முதல்ல கோயிலில் போட்டு வான்னா. எதுக்குன்னா எனக்கு 18 வயசில் 19 வயசில் எங்கள் அம்மா எடுத்த பாடம் இது. ஸோ சம்பாதிக்கிறதுனா என்னத்தை சம்பாதிக்கிறோங்கிறது. பொறுத்தையார்கிட்டேருந்து 1 ரூபா வாங்கினோம்னா அதில் அவளோட கர்மா பூரா நமக்கு வரும். அந்த கர்மாவை நம்ம தான் தொலைச்சாகும். அந்த கர்மாவை தொலைக்கிறதுக்கு நம்ம க்ஷேத்ராடனம் பண்ணணும், நதி ஸ்நானங்கள் பண்ணணும், தான தர்ம காரியங்கள் பண்ணணும், நித்தியம் காலம்பு இருந்து காயத்ரி பண்ணி ஜபம் பண்ணணும். அந்த நித்தியப்படி காயத்ரி ஜபம் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்புரிக்கும். இது பாக்கி பேருக்கு ஸ்புரிக்காது. அந்த மந்திரத்தினோட பலன் அவ்வளவு மகிமை, அவ்வளவு பலம். ஸோ நமக்கு நிறைய ரிஷிகள் சொல்லி கொடுத்தது ஒரு லைஃப்பில் நம்மளால் ஜீரணிச்சு கற்றுண்டு நம்ம பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அந்த என்ன பெரிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் நம்ம சரீரத்தால் நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஸோ சதா சர்வ காலமும் ஒன்றுமே பெருசாக பண்ண வேண்டாம். இன்றைக்கி இருக்கிற உத்தியோகத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிற பரபரப்பில் யாரால் என்ன முடியும்? டெய்லி காணும்பொழுது 1008 ஆவர்த்தி ராமநாமா சொல்லி சர்வேஸ்வரான்னு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டோம். மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் பேராசைப்படாமல் பொறுத்தையாருடைய ஒருத்தருக்கு நல்லது செஞ்சு அவன் நம்மளை பெருமைப்படுத்துவாங்கிறதுக்கே பண்ணிட்டு போகிற காலமாக இருக்குது இல்லையா அந்த காலம். இவன் அவார்டுன்னு வந்து கூப்பிட்டன்னைக்கே நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் நான் வாங்கிக்க மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாம், அது அவசியம் இல்லைன்னு. நான் என்னத்தை கழித்தேன்? அவர் சொன்ன மாதிரி 3 ஜெனரேஷன் டிஏல வந்த சொத்து அவள் வியாபாரத்தை சொல்லி கொடுத்தா. நான் போய் சொல்லாமல் ஏமாற்றாமல் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆயிரத்தி என் பசங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். நான் இனிமேல் எனக்கு கொண்டு என்னோடய ஜபத்தை பண்ணிட்டு நான் மாட்டுக்கு சத்காரியத்தை பண்ணிட்டு ஏதாவது சிரவணம் கீர்த்தனம்னு சோடசம் எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டு உபன்யாசங்களை கேட்டுண்டு தர்மத்தை சொல்லின்னு போகணுமே வழிய இங்கே கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு கொம்பு வளர்த்துட்டான். இப்போ எதுக்கு நான் பேசணும்? அவர் நீ தான் எனக்கு கார் கொடுத்த 30 வருஷம் முன்னாடிங்கிறார். நான் அதெல்லாம் மறந்துட்டு இப்போ தான் ஆற்றுக்கு வந்திருக்கேன் ரிட்டையர் ஆகி. ஸோ எல்லா நல்ல காரியத்தையும் ஒரு பின்னாடி இழுக்கிறதுக்கு ஒன்று வச்சுருக்கான் இல்லையா பகவான். சுயண்டு நம்ம புத்தி அப்படி போய் நிற்கும்னு நமக்கு அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். சரி நாளைக்காம நான் திரும்பி ஆஃபீஸ்க்கு வரேன்னு போகக்கூடாது. நாளைக்காம போய் கொண்டு என் பூஜை பண்ணணும், என் ஜபத்தை பண்ணணும், நான் மாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருக்கணும். இந்த டெய்லி லலிதா சஸ்திரம் பண்ணிட்டு பாகவதம் படிச்சுட்டு ராமாயணம் படிச்சுட்டு உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறது இது ஒன்றுத்துக்கு தான். எல்லாம் பகவத் சங்கல்பம், எல்லாம் பகவானோடது. இன்றைக்கி அவன் கூப்பிட்டு கொடுத்துருக்கான்னா எனக்காக கொடுக்கல, எங்கள் பெரியவா எனக்கு கொடுத்த சொத்து பகவான் அவள் கொடுத்தான்னு எனக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்கான். என்னோட கிருத்தஜையை ஆற்றுக்கு போய் எங்கள் பெரியவாளுக்கு நான் சமர்ப்பிச்சுட்டு கிருஷ்ணான்னு இருக்கணும். இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி பகவானை எல்லோரும் நிறைய ஆசிரியச்சுட்டு சத்காரியங்களை பண்ணிட்டு நம்ம தர்மங்களை பண்ணிட்டு நிறைய சம்பாதிங்கோ, நல்ல வழியில் பணத்தை செலவழிங்கோ, நல்ல வாழ்க்கை நிறைய தான தர்மத்தை பண்ணுங்கோ. நிச்சயமாக மேலே மேலே சம்பத்து வரும். அந்த சம்பத்து வரதை நல்ல வழியில் செலவழிச்சுட்டு நல்ல வாழ்க்கை கொடுத்துட்டு எல்லாம் பரமக்ஷேமங்களோடு எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நீங்கள் வந்ததே பெரிய விஷயம். என்ன உங்களுக்கு கொடுத்தது எங்களுக்கு பெருமை, பெருமாளுக்கு பெருமை. என்ன மகாபெரிவா அனுகிரகத்தில் வந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள், அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி சார் டு கம் அண்ட் அட்ரஸ் அஸ். ஸ்ரீ குருப்ரியோ நமகா. எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏதோ நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது. நம்மளாம் எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கோம். எவ்வளோ பிரமாதம் சார். முரளி சார் சல்யூட். அமேசிங் அமேசிங். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இப்படி தான் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை நமக்கு வகுத்து கொடுத்துட்டார். அதாவது
ஒன்றும் எனக்கு பேசிலாம் பழக்கம் இல்லைங்க, மனசில் பட்டதை ஐ வாண்ட் டு ஷேர். இன்றைக்கி இங்கே நான் நிற்கிறதுக்கு காரணம் என்னுடைய தாய் தந்தையார் தான். ஓப்பனாக சொல்ல போனால் அப்பா போட்ட பிச்சை நான் இங்கே இருக்கேன். அப்பேற்பட்ட ஒரு மகானுக்கு இந்த அப்படியே சார் சொன்ன மாதிரி இது அப்படியே கொண்டு போய் அப்பாட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு போகிறது மட்டும்தான் என்னோட ஐ எம் ஜஸ்ட் ஒரு போஸ்ட்மேன். இது அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய அவார்ட். இந்த அவார்டை கொண்டு போய் நம்ம அப்பா கொடுக்கணும். எவ்வளவோ அவார்டு வந்திருக்கு, கிட்டத்தட்ட 65-70 அவார்டு வாங்கியிருக்கோம். அது எல்லாமே அவரை சேர்ந்துதானே தவிர இது எனக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாதுங்கிறது ஆரம்பத்துலேருந்து எடுத்த முடிவு. ஏன்னா அவர் அந்த காலத்தில் பட்ட கஷ்டம். 1948 ஃபாதர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணார். சாதாரணமாக சாம்பார் சாதம் புளி சாதம் பேக்கெட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் வியாபாரம் பண்ணார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வியாபாரத்தை டெவலப் ஆகி அந்த காலத்திலேயே 1950-60 ஃபஸ்ட்டு ஏர் கண்டிஷன் ரெஸ்டாரண்ட் கோயம்புத்தூர் ஆரம்பித்தார். அது கடையில் பெரிய கடையெல்லாம் கிடையாது, மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு 500-600 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்கும். கோயம்புத்தூரில் நிறைய பேர் கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கீங்க. பெரிய கடை வீதியில் போயிருந்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பவான்னு ஒரு கடை இருந்தது. அந்த கடையை அப்பா ஆரம்பிக்கிறப்போ ரொம்ப சின்னதாக ஆரம்பித்தார். ஆனால் அவருக்கு இருக்கிற ஒரே விஷயம், அவர் படித்தது 2ஆம் கிளாஸோ என்னமோ தான், அது கூட சரியாக படிக்கல. அவருடைய 15-16 வயசில் அவர் பிஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டார். அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் 24/7. அவருக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது. நான் எந்த காலேஜ் படித்தேன், எந்த ஸ்கூல் படித்தேன், யாரை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. அவருக்கு தெரிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று, தொழில். ஹார்ட் ஒர்க். அப்பேற்பட்ட கர்ம யோகி. அவர் மாதிரி ஒரு இதுக்கு நம்ம பையனாக பிறந்து அவருடைய தலைமுறையை நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறப்போ அவருடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு அதை கொண்டு போகிறதுக்கு வேணுங்கிற செயல்களை செய்யணுமே தவிர வி ஆர் ஜஸ்ட் ஆக்ஷன். இப்போ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பிரமாதமாக பிரித்து மேய்ஞ்சிட்டார். நானே இதே பிராமின்ஸ் அசோசியேஷன் மீட்டிங்க்கு 1980s பழனியில் மாநாடு நடந்தது. அந்த மாநாட்டில் ஊர்வலத்தில் நான் போயிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வளர்ந்தப்போ அப்போல்லாம் நினச்சிப்பேன், ஐயோ நம்ம மனுஷெல்லாம் போய் ஒரு ஜாப் ஓரியன்டாக இருக்காங்க, பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக வரணுமே அப்படின்னு. இங்கே பார்க்குறப்ப அப்படியே உடம்புல புல்லரிக்குது சார். இன்னும் ஒரு 5-10 இயர்ஸில் பிஸ்ஸோட ஒப்பீனியன் கேட்காம பட்ஜெட்டே போடக்கூடாது. பட்ஜெட் க்ரியேட் பண்ணோன்னா they must get that, because such a என்ன சொல்கிறது, we are peoples are giving so much amount as a taxes. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸோட பங்களிப்பின் பிஸ்னஸ் இந்த பட்ஜெட்டில் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. நம்ம நாட் ஒன்லி பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு புனிதமான செயல், ரொம்ப புனிதமான விஷயம். அதில் நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் பாலசுப்ரமணியம் சார். எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ தர்மத்தோட நம்ம தொழில் தர்மம் நமக்கு இதாக இருந்தாலும், நம்ம எடுத்துக்கிற வைஷ்யமாக இருந்தாலும், நம்ம என்ன தொழில் செய்கிறோமோ அதில் 100% தர்மமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நம்மளால் ஒரு பெரிய வெற்றி கொடுக்க முடியும். எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார், உனக்கு வெல்த்து கொடுக்குறதே ஷேர் பண்ணிக்கதான்டா, உனக்கு இல்லை, உனக்கு என்ன வேணுமோ அவன் படி அளப்பான் அப்படிம்பார். நம்ம கடவுளுடைய வேலையை செஞ்சால் நம்ம வேலையை செய்ய கடவுள் பார்த்துப்பார் அப்படிம்பார். ஸோ இயல்பாக இருக்கிறது தான் நம்ம வேலை. ரொம்ப அழகாக சொன்னார். ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல் சப் ப்ராடக்ட், மணி சப் ப்ராடக்ட். நம்ம மெயின் ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நம்ம மெயின் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் மேலே ஃபோக்கஸ். என்னையும் எவ்வளோ சொன்னாங்க மைசூர் பாவை பற்றி. அப்பா அழகாக சொன்னார், மைசூர் பாவை அவரையும் பிரிக்க முடியாதும்பார். அதுக்குள்ளே போய் நான் உட்காந்துருக்கேன்டாம்பார். குறும்பு பண்ணால் அது குச்சி அடிக்கும்பார். ஸோ ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே எப்படி மெர்ஜ் ஆகுறது, சர்வீஸ்க்குள்ளே எப்படி மெர்ஜ் ஆகுது, மற்றது செகண்டரியாக வச்சுக்கிட்டு சர்வீஸை மேக்ஸிமம் மைண்டில் வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தாண்டி கஸ்டமரை உருவாக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்குள்ளே நம்ம போயிட்டோம்னா தட் மேக் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். உங்களையெல்லாம் பார்த்தது ரொம்ப பெருமை. இந்த அவார்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுவும் சார் கையில் வாங்கினது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது.
ஐ ஜஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஆல் த பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் ஹியர். பெரிய சாதனைகளை பண்ணுங்கள். அடுத்தது உங்களுடைய எல்லா கம்பெனியோட பேரையும் நான் இங்கே பார்க்கணும். அந்த அளவுக்கு வளரணும். இதில் மட்டும் இல்லை, எந்த இடத்துல போனாலும் யூ ஆர் பிகம் த நம்பர் 1 அப்படிங்கிறது. எப்போ நம்ம க்ரோத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ, ஹைப்பர் ஃபோக்கஸ் ஆன் க்ரோத், ஒரு க்ரோத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு கிளியர் ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணுறப்ப அதுக்கு தகுந்த பீப்புளை ஆப்ரேட்டில் வச்சு ப்ராசஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய டெக்னாலஜியோடு அட்டாச் பண்ணி பண்ணுறப்போ டெஃபினட்டாக நம்ம சக்ஸஸ் ஆகும். எந்த பிஸ்னஸும் என்ன பண்ணுறோங்கிற முக்கியம் இல்லை, அந்த பிஸ்னஸ்குள்ளே எவ்வளவு தூரம் நம்ம இருக்கோங்கிறது தான் முக்கியம். இவ்வளோ சின்ன சின்ன சக்ஸஸே எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கலாம். எந்த பிஸ்னஸும் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னாலும் சரி, நடத்திட்டு இருந்தாலும் சரி, ஹார்ட் ஒர்க் மேக் த டிஃப்ரென்ஸ். அதுதான் நான் கற்றுக்கிட்டது. ரொம்ப சாதாரண ஸ்கூலில் படித்து ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்து இன்றைக்கி ஒரு அளவுக்கு வியாபாரம் பண்ணுறோன்னா காரணம் வந்து உழைப்பு 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 தான். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ முரளி சார். என்னடான்னா நிறைய MBA காலேஜில் போய் படித்தா கூட அவர் 2 வார்த்தை சொன்னார். ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே மைசூர் பாக்குள்ளே என்ன பார்க்கணும், ஐ ஷுட் மர்ஜ் இன்சைட் த ப்ராடக்ட் இன்சைட் மை சர்வீஸ். இது வந்து எந்த MBA இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயும் சொல்லி தரமாட்டேன். நான் நிறைய காலேஜஸ் போயிருக்கேன், நிறைய அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் யூ வில் பி ஹார்ட் ப்ரெஸ் டு லேர்ன் சச் திங்ஸ். இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங். இந்த ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங்கோசரம் தான் இவாளெல்லாம் பாலுமாமா முரளி சார் இவாளெல்லாம் வர சொன்னது. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கீ. தேங்க்யூ ஸோ மச் முரளி சார். ஒரே ஒரு விண்ணப்பம், ஒன்லி காபி ஸ்ரீவத்சன் நம்ம ஃப்ரெண்டு, அவள் நம்ம மெம்பர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கா. ஹைவேஸில் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஓப்பனிங் அப். ஹைவேஸில் யூ ஷுட் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஓப்பனிங் அப். தட்ஸ் சம்திங் விச் ஐ திங்க் an idea which you can work. Now we will move on to கல்யாணமாலை மோகன் சார். யாருக்கெல்லாம் மேட்ச் மேக்கிங் ஓடுமோ ரெடியாக இருக்கும். ஒரு 2 நிமிஷம்தான். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஃபஸ்ட்டு வரன் தேடுதல் என்ன நீடு இருந்தாலும் நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு ப்ரையாரிட்டியாக பண்ணுறதுக்கு காத்துட்டுருக்கோம். கல்யாண மாலையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பண்ணுறோம். நீங்களை யாருக்கெல்லாம் பண்ணுறேன்னா எனி ஹியூமன் நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோன்னு சொன்னோம். அந்த மாதிரி ஒரு பதில் நன்னா இருந்தது. ஆனால் எதையும் வெளியில் ரொம்ப பெருசாக ப்ராபகேட் பண்ணாமல் சில விஷயங்களை பண்ணும்போது நமக்கு ஆத்மாவுக்கு திருப்தி கிடைக்கிறது. அதுதான் ஒரு விஷயம். இன்றைக்கி நான் ஸ்ரீராம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் முரளி சார் கையால் அவார்டு வாங்கின போது என்ன நினச்சேன்னா, ஸ்ரீராம் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிறது இந்தியா தான் ஸ்ரீராமோட ப்ராப்பர்ட்டியே. ஸோ ஏதோ நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு இது ஒரு பிஸ்னஸ்னே தெரியாது, இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகும்னே தெரியாது. அது மாதிரி தான் ஒருத்தரோட யோஜனை. மிஸ்ஸஸ் மீரா நாகராஜன் வந்து கல்யாண மாலைன்னு ஒன்று பண்ணலான்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி அது வந்து ஒரு 25 வருஷம் 25th இயரில் இருக்கும். இப்போது 25 வருஷமாக தொடர்ந்து சன் டிவியில் ப்ரோக்ராம் பண்ணின்னு இருக்கோம். நான் வேறு ஒன்றும் அதில் ஹிடன்லாம் சொல்ல, சன் டிவியில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம். அவன் வந்து சரி இந்த ப்ரோக்ராம் நல்ல சமூகத்துக்கு நல்லது இருக்குது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது. 25 இயர்ஸ் அவளோட சர்வீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அந்த கஷ்டத்தை வந்து தாங்கிட்டு பண்ணும்போது தான் அதுக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது. அதனால் எல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது. டிவியில் என்ன பார்க்குறதுனால சிரிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெருசாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பண்ணிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கான கஷ்டங்கள் நிறையா உள்ளுக்குள்ளே பட்டிருக்கோம். ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அவளோட பேசி அவளுக்கு அதை புரிய வச்சு, ஏன்னா பல பேருக்கு வந்து கல்யாணம்னா புரிய மாட்டேங்கிறது. அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. சம்பாதிக்க கற்றுட்டாங்க, படிக்கிறதுக்கு பிரில்லியண்ட்டாக பார்த்துட்டாங்க, 1000 பேரை வச்சு வேலை வாங்குறதுக்கு கற்றுட்டாங்க, ஒரு பொண்ணை வச்சு குடும்பம் நடத்துறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அது ஒரு பொண்ணு இல்லை, 2 பொண்ணு, ஒரு பொண்ணு ஒரு அம்மா, இவாளுக்கு நடுவில் தான் நார்மலாக அந்த பிரச்சனை வரும். அந்த மாதிரி நிறைய சத் விஷயங்களுக்கு எங்களோட நேரத்தை உபயோகப்படுத்தின்னு இருக்கோம். அதனால் யாருக்கு திருமண தேவை இருந்தாலும் தயக்கமே பட வேண்டாம்.
அந்த குழந்தைக்கு முடியாதுன்னு சொன்னால் கூட என்கிட்ட கொண்டு வந்து விடுங்க, என்னை பார்த்த உடனே கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு லக்கு வந்து பகவான் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கா. நியாயமாக இருக்குது. ரைட்டு. இது நீங்கள் வரிசை யார் எவ்வளோ வேணால் வாங்க. என்ன எம் கடன் வந்து பணி செய்து கிடப்பதே. வாழ்த்துக்கள், வணக்கம். செப்டம்பர் 14th and 15th வந்து 2 டேஸ்க்கு அவள் கல்யாண மாலை ப்ரோக்ராம், வெரி பிக் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கா. அது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் அனுப்புகிறோம். ஸோ அதில் எல்லோரும் கலந்துக்கோ. அதில் மெயினாக 15th அன்னைக்கு பிராமின்ஸ்கோசரம் தனியாக இது பண்ணி பெரிய ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கா. 2 டேஸ் ஃபுல் டேஸ், 2 ஃபுல் டேஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அதில் எல்லோரும் கலந்துட்டால் யாருக்கு அவசியமான வாழ்க்கெல்லாம் நிச்சயமாக பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். அதில் எல்லோரும் நான் கலந்துக்கிறோன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் இல்லாமல் எல்லோரும் கலந்துங்கோ. Thank you, sir. Mrs. Meera Nagarajan, please come. வேர்ல்டு பிராமின் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனின் தலைவர் திரு சிவநாராயணன் உள்ளிட்ட அவைக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். பிஸ்னஸ் ஃபார் பிராமின்ஸ் இந்த மீட்டிங்க்கு வந்த பொழுது எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மீட்டுக்கு போனாலும் அங்கே என்ன பேசப்படும் அப்படின்னா, இதுதான் டார்கெட், திங்க் பிக். நீ இன்றைக்கி 100 கோடி பண்ணுறியா, 500 கோடிக்கு டார்கெட் வையி, இப்படி ஓடு, என்னவாக இருந்தாலும் மிதிச்சுட்டு போ அப்படிங்கிறது தான் பாடமாக இருக்கும். ஆனால் ஏதோ ஒரு சத்சங்கத்திற்கு வந்தது போல் பேசிய திரு முரளி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா இங்கே வந்து கேட்டபொழுது எப்படி இருந்ததுன்னா, மகா பெரிவா, குரு, இதை பற்றி தான் நம்ம எல்லா பேச்சையும் கேட்டோம். அத்தனை சிறப்பாக பேசிய அனைவருக்கும், குறிப்பாக திரு முரளி அவர்களுக்கும், எனக்கு முன்னால் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களாக இருக்கும் பாலு மாமா அவர்களுக்கும், கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி அவர்களுக்கும், கல்யாண மாலை திரு மோகன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். கல்யாண மாலையை பொறுத்தவரை 2 பணி தான். ஒன்று, உங்களுக்கான வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுப்பது. 2வது, அந்த வாழ்க்கையை கலாச்சார பிடிப்போடு எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கான நல்ல கருத்துக்களை கூறுவது. இது 2ஐயும் தான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் மாமா குறிப்பிட்டபடி 14-15 செப்டம்பரில் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் பிரம்மாண்டமான நிகழ்வு நடக்க இருக்கிறது. அந்த நிகழ்வில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆவலோடு எங்களை அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுக்கும் விருது கொடுத்த இந்த நிறுவனத்திற்கும் பிராமின் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனுக்கும் வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும். நன்றி.